अज श्रोते जनो किताब शुक्रिया सब अर्ग पन्ना 103 तो शुरू करते हैं जी। आपां अज का विषय परमात्मा की मित्रता जाने रब की मित्रता। अज का ये विषय हरेक इंसानी शरीर विच उसकी आत्मा परमात्मा का अंश हुंदी है। परमात्मा तो विछड़ के काल के देश विच आई हुई आत्मा उत्ते जन्मां जन्मां दे पाप कर्मां की मैल परत दर परत चढ़ी हुई है। इंसान जिवें जिवें परमात्मा की भगती के जरिए इस मैल नूं धोदा जांदा है, उवें उवें उसकी आत्मा साफ ते पवित्र हुंदी जाती है अते उस विच अपने आप ही दैवी गुण पैदा होण लगदे हन। अजिही ही सर्व गुण संपन्न शख्सियत नूं कोई संत कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, कोई गुरु कहता है अते कोई उसनूं भगवान कहता है। परंतु असल विच वो एक अजिहा सच्चा इंसान हुंदा है जो इंसानी मर्यादावां विच रह के दुनिया नूं परमात्मा का ज्ञान करवाउंदा है। अजिहे इंसान की हस्ती विच परमात्मा खुद अपनी हस्ती नूं पेश करता है। उसके शरीर के जरिए परमात्मा दुनिया विच जाहिर हुंदा है। बेशक शरीर इंसान का हुंदा है पर उस विच आवाज़ परमात्मा की हुंदी है। अजिहे गुणवान इंसान की हस्ती तो कुछ वो व्यक्ति नफरत करते हैं जो अपनी हस्ती बनाउण की भज दौड़ कर रहे हैं। वो उसनूं बुराई की ताकत नाल झूठा सिद्ध करते हैं, परंतु वो ईरखालू कदे कल्पना नहीं करते कि अजिहे गुणवान इंसान की मित्रता नाल इहे जे गुणवान इंसान की मित्रता नाल उन्हां नूं की कुछ मिल सकता है। ये कलयुग भाव काल का युग है। इंसान नूं परमात्मा तो दूर करने लई काल का जाल कदम कदम ते किसी न किसी रूप विच विछिया होया है। काल इंसान नूं बचपन विच खेड कुदण अते मापियां दे प्रेम के रूप विच उलझा के रखदा है। जवानी आई तां विषय विकारां दे रूप विच, धन की लालसा विच, बेईमानी भ्रिष्टाचार के रूप विच, ताकत हासिल करन दी अत्याचार के रूप विच, बच्चों के मोह विच, पाप करन के रूप विच, अपनी हस्ती बनाउण लई हंकार के रूप विच अते ऐब ग्रह छुपाउण लई चलाकी के रूप विच उसनूं उलझा के रखदा है। इसे करके इंसान की जिंदगी की किताब विच कई अजिहे काले पन्ने हुंदे हन जिन्हां नूं सारिਆਂ तो लुको के रखदा है। वो अपने कीते हुए पाप कर्मां तो दूर भजदा है अते फिर वो अजिहे व्यक्ति की भाल करता है जिस दा संग करके वो अपनी जिंदगी की नवे सिरे तो शुरुआत कर सके। कहण दा भाव इंसान किसी अजिहे सच्चे दिल महरम की भाल विच रहिंदा है जो उसके दिल दीआं गल्लां नूं बिना दस्से ही समझदा होवे, जो उसदीआं बुराइयां ते बुरियां आदतां दे बारे विच जानदा होया भी उसनूं गल नाल लावे, जिस दा संग उसनूं झूठ की दुनिया तो दूर ले जावे। परंतु वो गुणवान इंसान परमात्मा क्यों नहीं हो सकता, इस ते वो निधान कदे भी विचार नहीं करता। इंसान के रूप विच परमात्मा की मित्रता नूं एक काल्पनिक कहानी द्वारा समझा जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी विच बहुत पाप गनाह करता सी
ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਿਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਧਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਗਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰੌਂਜਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਢਕੇ ਜਾਣ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾ ਢਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਦਿਸੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਣ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰ, ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਵਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੋ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਉਸਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੋਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੋਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭੜਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। फैली आगोश तेरे लेने को माता बेअकल है दुध देने को। फैली आगोश तेरे लेने को माता बेअकल है दुध देने को। दरअसल तू रो नहीं सकदा। भाव जिस परमात्मा ने ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਕਤ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਹੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਝਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖੁਦ ਕਰੋ ਖਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਛਾਓ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖੁਦ ਕਰੋ ਖਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।